प्यारे विद्यार्थियों, साडा अज दा विषय है फैशन इलस्ट्रेशन। फैशन चित्र किसी भी फैशन डिजाइनर लई एक महत्वपूर्ण हुनर है। फैशन का संचार जो कि चित्रण, ड्राइंग अते पेंटिंग नाल शुरू हुंदा है। फैशन स्कैच एक अजिहा टूल है जिस राही एक डिजाइनर अपने विचार दूसरिਆਂ सामने एक पेज ਜਾਂ फिर एक शीट ते बना के पेश करता है। अजिहा वस्त्र बनाउण तो पहलां कीता जांदा है। ये फैशन के हाव भाव तो बिना कुछ भी नहीं है जो पेंटिंग, ड्राइंग अते स्कैचिंग नूं दर्शाउंदा अते इसकी व्याख्या करता है। प्रभावशाली फैशन स्कैच तुहाडे डिजाइन संबंधी विचार नूं आसानी नाल समझा सकता है। तुहाडी ड्रैस का निर्माता अते खरीददार पहनण वाले नूं इस बारे एक विचार दिंदा है कि यह डिजाइन किवें है अते जदों कोई इस नूं पहनदा है तो वह किस तरह का लगेगा। 8 हैड थ्योरी 8 हैड सिद्धांत अनुसार एक फिगर की पूरी लंबाई एक हैड की लंबाई नालों 8 गुणा है। कुल उचाई नूं 8 नाल वंडिया होया है जो कि तुहानूं एक सिर की लंबाई दिंदा है। इसलिए असीं मानते हाँ कि शरीर की पूरी लंबाई 8 इंच है। आदर्शवाद की नुमाइंदगी करन लई फैशन आर्ट विच कलाकार मादा चित्र नूं गैर एक कुदरती तौर ते लंबे पतले धड़ नाल दर्शाउंदा है जो कि असल नालों बहुत लंबे अते पतले हैं। ये फैशन स्कैचिंग अते फाइन आर्ट्स ड्राइंग विच मुख्य अंतर है। इस विच कुल लंबाई 8 इंच लई जाती है जिसनूं 8 नूं 8 नाल भाग करके 1 इंच के बराबर मान लिया जाता है। हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली प्रपोर्शनस वर्टिकल प्रपोर्शन इस विच ए तो बी तक कुल लंबाई 8 इंच लई जाती है अते हर एक इंच नूं बराबर हिस्सों विच वंड लिया जाता है। ए तो एफ, एफ तो जे, जे तो जी, जी तो सी नूं एक इंच का मन्निया जाता है। इस विच ए तो सी अते सी तो बी नूं 4-4 इंच का लिया जाता है। सी तो एच अते एच तो बी नूं 2-2 इंच का लिया जाता है। बी तो आई नूं पैरां की लंबाई अद्धा इंच रखी जाती है। एफ तो डी जो कि गर्दन की लंबाई रखी जाती है वह है 0.5 इंच। डी तो जे नूं 2 बराबर भागां विच वंड के डी तो के अते के तो जे का नाम दिता जाता है। हॉरिजेंटल प्रपोर्शनस इस विच एल तो एम फेस विड्थ, एन तो ओ शोल्डर विड्थ, पी तो क्यू वेस्ट विड्थ, आर तो एस हिप विड्थ, टी तो यू नी विड्थ, वी तो डब्ल्यू एंकल विड्थ लई जाती है। फाइन आर्ट्स विच मनुखी चित्र नूं चित्रण की क्लासिक पहुँच विच शरीर विग्यान, हड्डियां, मांसपेशियां अते शरीर का कुदरती रूप शामिल हुंदा है। फैशन आर्ट विच क्लासिक पहुँच की नकल की जाती है पर आम तौर पर कुदरती रूप नूं असंभव बना दिंदी है क्योंकि यथार्थवाद संवादवाद द्वारा संखेप हुंदा है। यथार्थवाद नूं दर्शाउण लई फाइन आर्ट्स के ड्राइंग विच कलाकार एक कुदरती आकार, मजबूत धड़ अते विशाल फिगर नूं चित्रित करता है। हुण जे असीं फैशन फिगर नूं कुदरती इकाइयां विच जोड़ के रखीए तां ये सारे हिस्से आसानी नाल इकट्ठे फिट होने चाहिए हैं। चित्र विच दर्शाए गए सारे हिस्सों नूं फ्लैश डिग्री के रूप विच बनाउण लई वखरे तौर ते अध्ययन किया जाना चाहिए है अते फिर सही अनुपात वाली एकसार फ्लैश फिगर बनाउणी चाहिए है। डिफरेंट बॉडी सैक्शनस फैशन फिगर के चित्र सीखण लई चित्र नूं वक्खो वक्खरे हिस्सों सिर, गर्दन, छाती,
ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਂਹ, ਹੇਠਲੀ ਬਾਂਹ, ਪੱਟ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਭਾਗ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਫਿਗਰ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈਡ, ਟੌਰਸੋ, ਆਰਮਸ, ਲੈਗਸ ਅਤੇ ਸਟਿਕ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਐਗ ਜਾਂ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਹੇਠਾਂ ਨੈਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੋਡੀ ਤੋਂ ਮੋਢੇ ਵੱਲ ਕਰਵ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਬਾਂਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰਵ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਰਵ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਰਸੋ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਸਟ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਸਟ ਭਾਵ ਕਮਰ ਤੋਂ ਹਿੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੈਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਮੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੌਰਸੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਗ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਈ, ਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਐਂਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੇਲ ਫਿਗਰ। ਮਰਦ ਚਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕੁੱਲੇ, ਉੱਪਰਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਲੰਬਾਈ। ਮਰਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਮ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਦ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੁੱਲੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਮਰਦ ਫੈਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਫੈਸ਼ਨ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਫਿਗਰ। ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਬਰਾਬਰ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੌ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨੈਕ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੌ ਠੋਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਭੁਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬਾ ਕੱਪੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ, ਢਾਲ ਕੇ, ਪਿੰਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਹਾਉ ਅਤੇ ਲਟਕਾਅ ਇੱਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਲਮਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰੇਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲਮਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਗਰ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੌੜੇ ਮੋਢੇ, ਕੁੱਬ ਵਾਲੇ ਮੋਢੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਮੋਢੇ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਜੇਬਾਂ, ਕਾਲਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਤੇ 3 ਭੁਜੇ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵਸਤਰ ਸੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਪ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਫਿਗਰ ਲਈ ਉੱਤਮ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵ ਸਿੱਖਿਅਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਲਈ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡ੍ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂ ਫੈਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਹੀ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌੜਾਈ ਵੱਲ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਦੇ ਢੰਗ। ਮਲਮਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਿਆਰੀ। ਟੇਰਿੰਗ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ, ਸਿਲਾਈ ਅਲਾਉਂਸ, ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਨੂਪਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਮਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਨੇ ਹੀ ਮਾਪ ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਵਾਧੂ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਲਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪ ਕੇ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਚੌੜਾਈ ਵੱਲ ਫਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌੜਾਈ ਲਈ ਮਾਪ ਅਗਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਇੰਚ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੌਕਿੰਗ। ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਡੇ ਰੁੱਖ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਲਮਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਧਾਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਕੋਣ ਬਣਾਉਣ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਲੌਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਮਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਰੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਫ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਡੇ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਗ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ।
ਬਲੌਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੱਧ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਂਕਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਫਾੜੇ ਹੋਏ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਟ ਲਾਈਨ ਮਲਮਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਅੱਧ ਤੇ ਬਸਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਉਭਾਰ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਪਿੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਂਕਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਾਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਮਾਪ ਕੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਸ਼ਾਂਕਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਾਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਆਫ ਕੈਜੂਅਲ ਵੇਅਰ ਔਨ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਫਿਗਰ पोशाक बनाने ਲਈ डिजाइनिंग ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਹਨ। डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ड्राइंग्स, प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स। डिजाइन डेवलपमेंट डिजाइन ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਸਕੈਚ ਰਫ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਸਤਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। प्रोडक्शन ड्राइंग ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਨੂੰ डिजाइन का रूप देने लई डिजाइन के कट, सीम, डिजाइन के वेरविਆਂ ਨੂੰ समझना जरूरी ਹੁੰਦਾ है। प्रेजेंटेशन ड्राइंग ਇਹ डिजाइन संबंधी विचारां ਨੂੰ ग्राहक सामने पेश करन ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बनाए गए डिजाइन ਵਿੱਚ सही पोज, वस्त्र ਦਾ सही पैटर्न, हेयर स्टाइल ਅਤੇ ਕਿਸੇ वस्त्र ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਥਡਸ ਆਫ obtaining different drape effects in garments ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡ੍ਰੇਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸਹਿਜਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਯੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਦੀ ਡ੍ਰੇਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹੈਮਲਾਈਨ ਤੇ ਬੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਨੈਚੁਰਲ ਡ੍ਰੇਪ, ਨੰਬਰ 2 ਇੰਡਿਊਸਡ ਡ੍ਰੇਪ। ਨੈਚੁਰਲ ਡ੍ਰੇਪ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣਾ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੱਪੜਾ ਨਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਰਦਰਾ, ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ, ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਪਤਲਾ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਮ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਫਲੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਠੋਸ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਅਤੇ ਭਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸ਼ਿਲਪ ਦੀ ਕਾਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਪੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਾੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਪੇਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਪਾਹ, ਰੇਸ਼ਮ, ਨਾਈਲੌਨ, ਜਾਰਜਟ, ਸ਼ਿਫੋਨ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਿਊਸਡ ਡ੍ਰੇਪ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਡ੍ਰੇਪ ਸਿਲਾਈ ਸ਼ਿਲਪ ਦੇ ਕਾਰਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਲੇਅਰ ਅਤੇ ਫੁੱਲਨੈਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਡ੍ਰੇਪਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪਲੀਟਾਂ, ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਟੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਸਤਰ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੇਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਲੇਟਸ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਟਕਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਡ ਪਲੇਟਸ, ਬਾਕਸ ਪਲੇਟਸ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਡ ਬਾਕਸ ਪਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਲੇਟਸ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕਸ ਪਲੇਟਸ, ਇਨਵਰਟਡ ਬਾਕਸ ਪਲੇਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਫੋਲਡਸ ਐਂਡ ਗੈਦਰਸ ਵਲ ਸਕਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰ ਦੇ 50%, 60% ਜਾਂ ਫਿਰ 100% ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਲ ਸਕਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ, ਕਮਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰਟ ਵਿੱਚ ਵਲ ਇਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਬੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਲੇਅਰ ਡ੍ਰੇਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡ੍ਰੇਪ ਸੀਮ ਫਲੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਰਥ, ਸੀਮ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਸ ਅਤੇ ਵਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫਲੇਅਰ ਸੀਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੈਮ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਸਕਰਟ ਸੀਮ ਫਲੇਅਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਕਰਟ ਦਾ ਭਾਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਡ੍ਰੇਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲਡ ਡ੍ਰੇਪ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੰਬਕਾਰੀ ਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ 4, 6, 8 ਜਾਂ 10 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਨ, ਚੌੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਤਿਰਛਾਪਣ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡ੍ਰੇਪ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਲੇਅਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਐਂਗਲ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਫਲੇਅਰ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। Another type of drape ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਡ੍ਰੇਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੈਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਸਲਿਪ, ਪੇਟੀਕੋਟ
ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਡਰੈਸ ਨਾਲ ਪੈਨੀ, ਕਮਰ ਤੇ ਚੌੜੀ ਬੈਲਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਡਰੇਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਫਰੰਟ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ, ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਫੋਲਡ ਦੀ ਫਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਾਸ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਲਡ ਅਤੇ ਫਲੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਟੇਢਾ ਗ੍ਰੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਸਤ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡ ਅਤੇ ਪਲੀਟਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਤਰ ਦੀ ਲਟਕਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੇਜ਼ਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਲੇਅਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰੇਪ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਡਰੇਪ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।